उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर को, राजाओं की राजा को, पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। ஆமென், ஹல்லேலூயா। உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய இரட்சகரும் நம்மை மீட்டு நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து மீண்டும் உயிரோடு எழுந்தவருமாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம், உங்களை வாழ்த்துகிறோம்। ஒன்று சேர்ந்து அந்த பரிசுத்த தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா? கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லி, இந்த விசுவாசத்தோடு கூட இந்த ஆராதனை நாம் செய்வோம், கர்த்தருக்கு ஏறெடுப்போம்। கர்த்தர் நம்மை பிழைக்கத்தக்கதான கிருபை செய்வாராக। विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा, वचन कहती है। आइए हम सब विश्वास के साथ हम इस आराधना को परमेश्वर के लिए करें, ताकि परमेश्वर हमें जीवन देने पाए। हालेलुया। आइए मिलकर आराधना करें। தாலி பஜாकर உற்சாகித் से கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு உற்சாகத்தோடு துதி பலிகளை ஏறெடுப்போம்। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर उसके पास। बहता उसका लहू उसके तले, वो छुटकारा जो भी उसके पास आते हैं, मेरा प्रभु देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बादों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बादों में खोलेगा द्वार, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना
जिसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण। यहोवा की आराधना करे, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे गहरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे गहरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही से यीशु ही में है। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण। यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण। यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। हालेलुया। अरे आराधिपो ശ്വാസമുള്ളയാം അവരെ തുതിപ്പതാണ്, ശ്വാസമുള്ളയാം അവരെ തുതിപ്പതാണ്. ഹല്ലേലൂയ.
சமூகம் எங்களுக்கு போதுமானது, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு போதுமானது ராஜா. ஓ நன்றி ராஜா, ஆறுதல் தெய்வமே. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, ஆத்துமா தேவனே உம்மையே நோக்கி ஆர்வமுடன் கதறுகின்றது. ஆத்துமா தேவனே உம்மையே நோக்கி ஆர்வமுடன் கதறுகின்றது. உள்ளமுடலும் ஒவ்வொரு நாளும், உள்ளமுடலும் ஒவ்வொரு நாளும் கெம்பீரித்து சத்தமிடுதே. ஆமென், கெம்பீரித்து சத்தமிடுதே. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆமென், துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வம், உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்மிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். உம்மிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். ஓடினால் களைப்படையா, ஓடினால் களைப்படையா. ஆமென், நடந்தாலும் சோர்வடையா. ஆறுதலின் தெய்வம், உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, கண்ணீரின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் களிப்பான நீரூற்றாய் மாற்றிக் கொள்வார்கள். கண்ணீரின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் களிப்பான நீரூற்றாய் மாற்றிக் கொள்வார்கள். வல்லமை மேலே வல்லமை கொண்டு, வல்லமை மேலே வல்லமை கொண்டு சீயோனை காண்பார்கள். ஆமென், சீயோனை காண்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வம், உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது.
ஆமென். எவ்வளவு இன்பமானது ஆறுதல் தெய்வமே. இந்த உலகத்துல வேறு இடத்தில் வாழ்வதை காட்டிலும் அடரே உம்முடைய சமூகத்தில் இருப்பது எவ்வளவு மேலானது, எவ்வளவு மேலானது சுவாமி. அப்படியாய் அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தில் 1000 நாள் இருப்பதை காட்டிலும் ஐயா உடைய ஆலயத்தில், உடைய பிரசனத்துல, ஐயா உடைய சமூகத்துல இருப்பது எவ்வளவு மேன்மையானது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்தோம். மரியாதை போல இயேசுவின் பாதத்துல உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை பற்றி தியானிக்கும் போது அது நம்மளுக்கு பலனை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. பாடுவோமா? வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தில் வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆமென். வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆமென். வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆமென். வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆறுதலின் தெய்வம் உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென். எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலை தெய்வமே உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென். எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென். எவ்வளவு இன்பமானது. हालेलुया राजा, तेरी उपस्थिति की क्या ही धन्य है राजा। प्रभु तेरे चरणों तले हम हमेशा प्रभु उस मरियम के समाज जिसने उत्तम भाग को चुन रखा था खुदावन, प्रभु वैसे ही हम भी तेरी उपस्थिति में प्रभु बने रहे राजा। प्रभु तूने यूहन्ना में 15वें अध्याय में कहा मुझ में बने रहो मैं भी तुम्हें बने रहूंगा करके खुदावन ऐसे हमें आशीष कर खुदा। हालेलुया ஆண்டவரே, என்னிலே நிலைத்திருங்கள் நான் உங்களிலே நிலைத்திருப்பேன் என்று சொன்னீங்களே, கனி தரத்தக்கதாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கும்படிக்காய், உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து நிற்கத்தக்கதாக ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி வழிநடத்தும்படிக்காய் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே। हालेलुया। உங்க பாதம் ஒன்றே எங்களுக்கு போதும் ராஜா। तेरी चरणों तले हम आते हैं खुदावन, वो हमारे लिए काफी है। तेरे धन्यवाद करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए राजा। हालेलुया हालेलुया। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मिलकर आमेन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है।
यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। ओहो हालेलुया आमीन। अपने दिल की हालेलुया राजा आप महिमा पाए। तू योग्य खुदावन, राजा हमारी स्तुतियों के बीच में वास करने वाले खुदा। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। ओ हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु ஒருவரே पवित्र பரிசுத்த இந்த பரிசுத்த தேவனை ஆமென். यीशु உயர்த்தி पवित्र है। இருப்போம். ஆமென். मेरा यीशु அவர் पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசுவே. எங்களை மட்டுமாய் நடத்தி வந்தவரே, हालेलुया। यहाँ तक हमें अपने
लेकर आया है खुदावन, आगे भी अगुवाई कर இம்மட்டும் நடத்தின கர்த்தர் இனிமேலும் நடத்த நீர் போதுமானவர் ஆண்டவரே. இம்மட்டும் என்னை நடத்தினே, இம்மட்டும் என்னை காத்தே, எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எங்க பார்த்தாலும் கொரோனா மரண பயங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் जहाँ पर भी देखे कोरोना और मृत्यु के डर से लोग तड़प रहे हैं, ஆனா உன்னதமானவருடைய அந்த மரபில் அந்த சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் நம்ம இந்த வேலையில ஒப்பு கொடுப்போமா நம்மை நாமே. लेकिन हम उस स्वर्गीय परमेश्वर सर्वशक्तिमान की उस छाया तले हम अपने आप को अर्पित करेंगे. தீங்கு நாளில் அவர் நம்மை அவருடைய கூடாரத்தில் அவருடைய மறைவில் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். संकट के दिन में परमेश्वर अपने तंबू के अंदर रखकर हमें संभालने वाला परमेश्वर है. வியாதி நேரத்தில் அவர் ஒருவரே மருத்துவராக இருக்கிறார். हमारी बीमार के समय वही ही एक खुदा है जो हमारा डॉक्टर बनकर हमारे संग रहते हैं. வியாதி நேரத்தில் மருத்துவரே, துக்க வேளையில் ஆறுதலே, கொடும் வெயில் தனில் நிழலவரே, எந்தன் இயேசு வல்லவரே. வியாதி நேரத்தில் மருத்துவரே, துக்க வேளையில் ஆறுதலே, கொடுவெயில் தனில் நிழலவரே, எந்தன் இயேசு வல்லவரே. இம்மட்டும் இம்மட்டும் நீர் என்னை நடத்தினே, இம்மட்டும் என்னை காத்தே, எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். ஒரு நாளும் கைவிடாரே, ஒரு போதும் விலகிடாரே, ஒரு நாளும் மறவாரே, எந்தன் இயேசு உண்மை உள்ளவர். ஒரு நாளும் கைவிடாரே, ஒரு போதும் விலகிடாரே, ஒரு நாளும் மறவாத எந்தன் இயேசு உண்மை உள்ளவர். இம்மட்டும் என்னை நடத்தினே, இம்மட்டும் என்னை காத்தே, எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எந்தன் இயேசு நல்லவரே, அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எந்தன் இயேசு நல்லவரே,
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். அந்த இயேசு நமக்கு போதும். तू हमारे लिए काफी है राजा, அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானது. तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है அவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தம் நமக்கு போதுமானதா இருக்கிறது. यीशुवा, तेरी हर एक वायदा वो हमारे लिए काफी है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारे लिए काफी है, நம்மை சத்தியத்தில் நடத்தும்படியாக, हमें इस हर एक सत्य पर चलाने के लिए, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. अनंत जीवन को पाने के लिए சூழ்நிலைகள் மாறலாம், हमारी परिस्थिति बदल सकती है, மனிதர்கள் மாறலாம், मनुष्य मानव बदल सकते हैं, ஆனால் நம்மை அழைத்தவர் ஒரு நாளும் அவர் மாறார். लेकिन जिसने हमें बुलाया वो कभी नहीं बदलता। அவருடைய செட்டிங்கிற நிலையிலே நம்ம போகணுமா? उनकी छाया में, उनकी पंखों तले हम शरण पाए क्या? Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you. are God. ना बोलो फिर में तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ
पे। खुदावन आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, इसलिए हम तेरा आराधना करें, तेरी आराधना करें। We worship you, Lord, for all the things that you have done on the cross of Calvary. You have finished it, oh Father. We thank you. This life is just for you only, Jesus. ये जीवन प्रभु सिर्फ तेरे लिए है, तेरे लिए। அப்ப அந்த வாழ்க்கை உமக்காக மாத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்காக மாத்திரம், உமக்காக மாத்திரம். அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா, எங்களை நடத்தும், எங்களை நடத்தி चलूंगा। हम अर्पण करते हैं खुदावन, आप हमें अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, हर एक सत्य पर हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर। சத்தியத்தில் எங்களை நடக்க வைக்கிற ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களை சகல சத்தியத்திலும் போதித்து எங்களை வழி நடத்தும், எங்களை வழி நடத்தும்। உடைய பரிசுத்த கரத்துக்குள்ளாக எங்களை अर्पणिக்கிறோம்। तेरे पवित्र हाथों में हम सबको अर्पण करते हैं राजा। हमसे बातें कर, हमसे बातें कर। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம்। எங்கள் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே, ஆமென், ஆமென், ஆமென்। ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு நாமத்தினால் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हमारे प्यार भरी अभिनंदन। கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। எடுத்துக்கொள்வோம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம், अपने बाइबल में पलटें कृपया यशाया नबी 65 के और पलटें, 64வது அதிகாரம், 64 के और पलटें। यशाया नबी 64வது அதிகாரத்தில் 4வது வசனத்தை வாசிப்போம்। 64 का वचन 4 को हम पढ़ेंगे। தேவனே உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை நீரே அல்லாமல் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதும் இல்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை, அவைகளை கண்டதும் இல்லை। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोगने वालों के लिए काम करे। தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுக்காக காத்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு, जो कोई परमेश्वर के लोग यहोवा के उपस्थिति में जो यहोवा की बाट जोगते हैं, அவர்களுக்காக கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள், उन्हीं के लिए जो यहोवा परमेश्वर कार्य करते हैं, उन कामों को உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதும் இல்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை, அவைகளை கண்டதும் இல்லையாம்। प्राचीन काल ही से उन बातों को यहोवा को छोड़कर किसी ने ना देखा, ना सुना या उनकी चर्चा की। ஆமென், आमीन। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நமக்காக தேவன் செய்கிற ஒவ்வொரு செயல்களும் அற்புதமா இருக்கும்। हमारे लिए जो यहोवा परमेश्वर काम करते हैं, हर एक कार्य बहुत ही अद्भुत है। நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும்। हमारे हर एक के जीवन में यहोवा परमेश्वर जो योजना रखे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। நம்முடைய பெற்றோர்களை காட்டிலும் அவர் அதிகமாய் நம்மை நேசிக்கிறாருங்க। हमारे अपने माँ बाप से भी बढ़कर हमसे प्यार करते हैं। நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவர் குறித்திருக்கிற காரியங்கள், தீர்மானங்களை யாராலையும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாதாம்। वो परमेश्वर आपके हर एक के जीवन में जो योजना रखे हैं, कार्य को रखे हैं, उन कार्य को कोई और नहीं समझ पाएंगे। ஆமென், आमीन, ஆமென், आमीन। இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் கொண்டிருக்கிறோம், எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமான ஒரு காரியம்। यही है हमारा परमेश्वर, यही है हमारा अद्भुत का परमेश्वर। இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம்। और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे। பிரசங்கி 3வது அதிகாரம், सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय, அதுல 11வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। பிரசங்கி 3:11 सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय का 11 वचन, அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார்। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। அவர் சகலத்தையும்,
सब कुछ அந்தந்த நேரத்தின்படியாய் उनकी अपनी समय पर நேர்த்தியாய் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். सुंदर बनाए हैं. ஆமென். आमीन. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவர் ரொம்ப கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். हमारे हर एक के जीवन के प्रति यहोवा परमेश्वर बहुत ही वो ख्याल रखते हैं. நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து அவர் ரொம்ப அதிகம் அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார். हमारे हर एक की जीवन की आशीष के प्रति यहोवा परमेश्वर बहुत ही ख्याल रखने वाला परमेश्वर है. நம்மை அழைத்தவர்கள், उन्होंने हमें बुलाया है, நம்மை நடத்துகிறவர்கள், हमें चलाते हैं, நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். जरूर हमें अंत तक ले चलेंगे. ஆமென். आमीन. நம்ம ஒவ்வொருவருக்காக கர்த்தர் பல காரியங்களை அவர் ஆயத்த பண்ணி வைத்தார். हमारे हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर कई कार्यों को योजना की है. வேதத்துல பார்க்கும்போது பல தரமான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. बाइबल में देखा जाए कई तरीके के लोग होते हैं. ஆனா அந்த ஒவ்வொருவரையும் அவர் தனித்தனியாய் நேர்த்தியாய் ரொம்ப திட்டமாய் அவர்களை மீட் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்க முடியுது. उन हर एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर अलग अलग तरीका में से उनसे जाकर मिलते हैं. அந்த ஜனங்களை சந்திப்பதற்காக, அந்த ஜனங்களை வழிநடத்துவதற்காக தேவன் சில பேரை இந்த பூமியில அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். उन अपनी लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों को अगुवाई करने के लिए इस धरती पर कई लोगों को प्रभु पहले से ही तैयार कर रखे हैं. ஒருவேளை உங்க குடும்பத்துல, शायद आपके परिवार में, உங்களுடைய நண்பர்கள் வட்டாரத்துல आपके दोस्तों के बीच में अनेक ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். कई लोग होते हैं. சில பேர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம், कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते होंगे, சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம், कई लोग नहीं ग्रहण करते होंगे, சில பேர் முரட்டாட்டம் உள்ள ஜனங்களா இருக்கலாம், कुछ लोग कठिन हृदय वाले होते हैं, சில பெரிய குடும்பங்கள் இருக்கலாம், कुछ बड़े बड़े परिवार हो सकते हैं, பெரிய ஒரு ஜாதியே இருக்கலாம், या कई बड़ी जाति की लोग भी हो सकते हैं. எப்படிப்பட்ட ஜனங்களா இருந்தாலும் कैसे भी लोग क्यों ना हो, நம்முடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு हमारी प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर सुनते हैं. அந்த மனிதரை, उन लोगों को, அந்த குடும்பத்தை, उन परिवार को, அந்த ஜாதியை उन जाति को அவர் மீட்கும்படியாக उन्हें छुड़ाने के लिए தேவன் எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்த பண்ணி வைத்திருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर सब कुछ तैयार कर रखे हैं. இந்த வசனத்தை தொடர்ச்சியாக நீங்க கேட்டுக்கொண்டு வாருங்கள். कृपया इस वचन को और ध्यान से सुनते आइएगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपको आशीष करें. முதலாவதாக ஒரு மனிதனை பார்க்க போகிறோம். पहला एक व्यक्ति की ओर देखना चाहते हैं. அவர் பேர் சவுல். उनका नाम है साउल. புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிற சவுல். नया नियम में जो प्रेरित पौल है वही है. அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர்? वो कैसा व्यक्ति था? அவர் துன்மார்க்கமாய் நடந்த ஒரு மனிதர். वो बिल्कुल वो दुष्ट लोग था, दुष्ट व्यक्ति था. அவருடைய திட்டமே விசுவாசிகளையும் ஊழியக்காரர்களையும் அடிக்க வேண்டும், சபைகளை நொறுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய திட்டமாய் காணப்பட்டது. उनकी योजना ही, साउल की योजना ही विश्वासियों को मारना है, कलीसियाओं को तोड़फोड़ करना है, यही था. அவருடைய பெயரை கேட்டாவே अनेक விசுவாசிகளும் ஊழியக்காரர்களும் பயப்படுவார்கள். उनकी नाम को सुनते ही कई विश्वासी लोग डरते थे. ஏனென்றால் அவர்கிட்ட அப்பேற்பட்ட அதிகாரம் இருந்தது, क्योंकि उनके हाथ में इतनी बड़ी अधिकार था, அவங்ககிட்ட ஆள் பலம் இருந்துச்சு, उनके साथ लोग भी थे, அவங்ககிட்ட வலிமை இருந்துச்சு, उनके साथ सामर्थ्य भी था, எதையும் செய்ய முடியுங்கிற திறமை இருந்துச்சு, कुछ भी कर सकते हैं करके एक ऐसा कार्य था, அவர்கிட்ட படிப்பு இருந்தது, पढ़ाई था, எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. सब कुछ था. அவருக்கு முன்பாக எல்லா விசுவாசிகள் சபைகள் எல்லாம் நடுங்கினது. उनके सामने सारे कलीसिया और विश्वासी लोग डरते थे. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை சந்திப்பதற்கு ऐसे एक व्यक्ति से मिलने के लिए எந்த ஒரு சபையும் தயாராக இல்லை. कोई भी कलीसिया तैयार नहीं थी. ஆனா அந்த மனிதனை சந்திப்பதற்காக ஒரு மனிதனை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். लेकिन उन व्यक्ति को भी प्रभु छुड़ाने के लिए और एक व्यक्ति को प्रभु ने वहां पर तैयार कर रखे थे. எப்படி என்றால், कैसे? இந்த மனிதன் ஒரு நாள் அங்க दमस्कुस्க்கு போகிறாரு. यहाँ पर ये साउल एक दिन वो दमिश्क की वो सगर की ओर जा रहा था. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में அவர் போய் கொண்டிருக்கிற வழியில जब वो रास्ते पर था, 3வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, तीसरा वचन में, சடிதிலே வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது. चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी அவன் தரையிலே விழுந்தான். और वह भूमि पर गिर पड़ा. அப்பொழுது சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடன் சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான். और ये शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? சவுல் கேட்கிறார், ஆண்டவரே நீ யார் என்று. उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொல்கிறார். उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है. அவருடைய கண்கள் பார்வை இழந்து போயிருச்சு. तुरंत उनकी आंखें बंद हो गई. இப்ப அவரு 3 நாள் பார்வை இல்லாம
புசியாமல் குடியாமல் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. अभी शाऊल 3 दिन के लिए उन्हें ना देख पाया, अंधा होकर ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे वो बैठा हुआ है. இந்த மனிதரை சந்திப்பதற்கு எந்த விசுவாசியுமே தயார் இல்லை. इस व्यक्ति से मिलने के लिए कोई भी विश्वासी भी तैयार नहीं थे. ஆனா கர்த்தர் ஒருத்தரை அங்க தயார்படுத்துகிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर ही एक व्यक्ति को वहां पर तैयार की है. ஆமென். आमीन. அவர் பெயர் என்னவென்றால், उनका नाम क्या है? 10வது வசனத்துல வாசிக்கும்போது 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं. தமஸ்குவிலே அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒரு சீஷன் இருக்கிறார். दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था. அவர்ட்ட கர்த்தர் சொல்லுகிறார், उससे प्रभु ने कहा, நீ எழுந்து நேர்த்தெரு எனப்பட்ட தெருவுக்கு போ. हे हनन्याह, उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू उठकर और सीधी उस गली में जाओ जो सीधी कहलाती है. அங்க சவுல் என்கிற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார். और वहाँ एक साउल करके व्यक्ति है. அந்த பேரை கேட்டோனே அனனியாவுக்கு பயமாயிருச்சு. जैसे वो नाम को सुना तो हनन्याह डर गया. ஆனாலும் लेकिन இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அனனியாவை கர்த்தர் அங்க ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ये सेवकाई को करने के लिए यहोवा परमेश्वर हनन्याह को वहां पर तैयार कर रखे थे. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இப்படிப்பட்ட மோசமான மனிதர்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள். ऐसे लोग, इतने बुरे लोग आज भी होते हैं. அவங்களை போய் நம்ம மீட் பண்ணவோ, शायद उनसे हम मिलने के लिए வசனத்தை சொல்லவோ, या वचन को कहने के लिए இயேசுவை பத்தி சொல்லவோ या यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए உங்களுக்கு அந்த தைரியம் இல்ல. हमारे अंदर धैर्य नहीं होती. ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட மனிதருக்காக நீங்க தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம். शायद ऐसे व्यक्तियों के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते होंगे. நீங்க சொல்லுவீங்க, நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. आप कहते हैं कि मैं कहती हूँ या कहता हूँ तो वे नहीं सुनेंगे, என்னுடைய வார்த்தை எல்லாம் எடுபடாது. मेरा शब्द वहां तो नहीं पहुंचेगा. ஆனா கர்த்தர் ஒரு நாளை நியமித்திருக்கிறார். लेकिन प्रभु परमेश्वर एक दिन को नियुक्त कर रखे हैं. நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு கொண்டிருக்கிறார். हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं. அந்த சவுலை சந்திப்பதற்காக उसी साउल से मिलने के लिए அங்க ஒரு சீசன் அனனியாவை அதே ஊர்ல அங்க ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். उसी गांव में एक चेले को प्रभु परमेश्वर हनन्याह को तैयार कर रखा था. ஆமென். आमीन. எந்த ஊர்ல சவுல் விழுந்தானோ जिस गांव में शाऊल ने गिर पड़ा था, அதே இடத்துல ஒரு சீசனை கர்த்தர் ஆல்ரெடி அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். उसी जगह में पहले से ही परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार कर रखे हैं. இயேசு கர்த்தர் வந்து எல்லா ஃபுல் டீடைலையும் அங்கு சவுல்ட்ட சொல்லவில்லை. यहाँ पर शाऊल के पास परमेश्वर ने सारी विवरण को नहीं बताया. இந்த சீசன் தான் அங்க போய் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். लेकिन यही चेला जाकर शाऊल को सारी बातें बताते हैं. இவர் தான் சவுலுக்கு ஞானஸ்தானத்துல வழி நடத்துகிறார். यही शाऊल को बपतिस्मा में उन्होंने अगुवाई करी, ஊழியத்தில் வழி நடத்துகிறார். सेवकाई में अगुवाई करी, ரட்சிப்புல வழி उद्धार நடத்துகிறார். में अगुवाई करी. இந்த சவுலை பவுலாய் மாற்றுவதற்கு, इस शाऊल को पौल बनाने के लिए, அவருடைய வாழ்க்கை மாறுவதற்கு उनकी जिंदगी बदलने के लिए தேவன் ஒரு அனனியாவை அங்க ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर का हनन्याह को तैयार कर रखे थे. அதே போல ऐसे ही இப்படிப்பட்ட சவுல்களை சந்திப்பதற்காக ऐसे साउलों से मिलने के लिए தேவன் பல அனனியாக்களை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर कई अनन्या लोगों को तैयार कर रखे हैं. ஒருவேளை நீங்க போக முடியாது, शायद आप नहीं जा पाते நீங்க हैं, பேச முடியாது, आप नहीं बोल पाते हैं, நீங்க சொல்ல முடியாது, आप नहीं कह पाते हैं, ஆனால் ஜெபம் பண்ணுங்க. लेकिन प्रार्थना करें. ஏற்ற நேரத்துல उत्तम समय पर கர்த்தர் எழுப்புவார். यहोवा परमेश्वर खड़ा करेंगे लोगों சவுலை को, பவுலாய் மாற்றுவதற்காக, ताकि शाऊल को पौलुस बनाए, சவுலை ஊழியக்காரராய் ताकि மாற்றுவதற்காக, शाऊल को एक सेवक बनाए, சவுலை மிஷனரியாய் மாற்றுவதற்காக शाऊल को एक मिशनरी बनाए. அனனியாவை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். अनन्या को प्रभु ने तैयार कर रखे थे. ஒரு மனிதனை சந்திப்பதற்காக மாத்திரமல்ல, सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए नहीं, இன்னொரு ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்கு. और एक बहुत बड़ा परिवार है. கொர்நேலி என்கிற ஒரு குடும்பம். कोर्नेलियस करके एक परिवार है. அந்த குடும்பத்தை நீங்க பார்க்கும்போது अगर उस परिवार को और आप देखते हैं तो அப்போஸ்தலர்கள் 10வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में இத்தாலியா பட்டணத்துல அந்த கொர்நேலி 100க்கு அதிபதியா இருக்கிறார். वहां पर कोर्नेलियस कैसरिया के उस शहर में था. அவன் தெய்வ பக்தி உள்ளவன், वो परमेश्वर का भक्त था அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன், और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, தான தர்மங்களை செய்கிறவன். और वो बहुत दान करता था. ஆனால் தன்னுடைய பெரிய குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்துவதற்கு அவனால முடியவில்லை. लेकिन अपने इतनी बड़ी परिवार को प्रभु में लाने के लिए नहीं हो पा रहा है. ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பம் இப்பொழுது ஆவலா இருக்கிறது. एक बहुत बड़ा परिवार अभी तैयार है, அவங்களுக்கு ரட்சிப்பை பத்தி தெரியல, लेकिन उनको उद्धार के बारे में नहीं पता, பரிசுத்தாவை பத்தி தெரியல, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, ஞானஸ்தானத்தை பத்தி தெரியல. बपतिस्मा के बारे में मालूम नहीं है. இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திப்பதற்காக ऐसे परिवार को भी प्रभु में लाने के लिए தேவன் பேதுருவை எழுப்புகிறார். यहाँ पर परमेश्वर पत्रस को खड़ा किया. ஆமென். आमीन. எடுத்து வாசிப்போம். हम पढ़ेंगे 10வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में 17வது வசனத்துல 17वें वचन में கர்த்தர் பேதுருக்கு ஒரு தரிசனத்தை காட்டுகிறார். यहाँ पर परमेश्वर पत्रस को एक दर्शन दिखाया. என்ன தரிசனம் என்றால், कौन सा दर्शन है? பேதுருவே நீ எழுந்திரு அடித்து புசி என்று அவனுக்கு ஒரு சொல்லிக்கிற ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். वहां पर वो दर्शन में इस तरह सुना, हे पतरस उठो और उस ये सारे कार्य को खा ले करके प्रभु ने कहा. பேதுருக்கு அது புரியாமல் இருக்கலாம். पतरस ने समझ नहीं पाया, கொஞ்ச நேரம் கழித்து लेकिन कुछ ही समय पर அவருடைய வீட்டு
கதவு கிட்ட ரெண்டு பேர் வந்து நிக்கிறார்கள். उनके दरवाजे के पर दो व्यक्ति आकर खटखटाया। அப்பதான் புரியுது, तब उनको समझ में आया கர்த்தர் நம்மை கொண்டு புறஜாதிகள் மத்தியில அவர் நம்மை பயன்படுத்த போகிறார். यहोवा परमेश्वर मुझे लेकर जाकर अन्य जाति के लोग में, अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल करने वाला है। 24 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 24वीं वचन में கொர்நேலியு தன் உறவின் முறையாரையும் தன்னோட விசேஷித்த சிநேகிதரையும் கூட வரவழைத்து அவர்களுக்காக, அதாவது பேதுருக்காக காத்திருந்தார். यहाँ पर कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जोते रहा जहाँ पर पतरस के लिए वो आ सके। आमीन आमीन। ஒரு பெரிய குடும்பம் காத்திருக்கு. यहाँ पर बहुत बड़ा एक परिवार इंतजार में है। प्रभु के प्रिय लोगों, நீங்க மாத்திரம் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हो, अकेला आप उद्धार पाए होंगे। ஒருவேளை கொர்நேலியு போல நீங்க மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். शायद कुरनेलियुस के समान आप ही एक अकेला व्यक्ति हो, ஒரு பெரிய குடும்பம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. लेकिन एक बहुत बड़ा परिवार इंतजार में है। அந்த குடும்பத்திற்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கீங்க. उस परिवार के लिए आप शायद प्रार्थना करते होंगे, அந்த குடும்பத்திற்காக நீங்க பாரப்பட்டிருக்கலாம். उस परिवार के लिए आप बोझ उठाते होंगे, ஏற்ற நேரத்தில் लेकिन उचित समय पर கர்த்தர் தன்னுடைய தாசனை அழைத்து கொண்டு வர போகிறார். पर प्रभु परमेश्वर अपने दास को वहां पर लेकर आएंगे। आमीन आमीन। அது பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. यहाँ पर पतरस उस परिवार में उन्होंने प्रचार करते रहा। 44வது வசனத்துல 44 में இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் जब इस वचन को बोल ही रहा था पतरस ने, வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். पवित्र आत्मा जिन्होंने वचन सुना उन सब के ऊपर उतर आया। அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுகிறதையும் பேதுரு பார்த்தாரா. और पतरस ने देखा उन कई अन्य भाषाओं में परमेश्वर को स्तुति करते हुए उन्होंने पाया। அதுக்கப்புறம் ஞானஸ்நானம் அங்க பெறாங்க. उसके बाद वहां पर बपतिस्मा हो रही थी। பெரிய குடும்பம், एक बहुत बड़ा परिवार, கொர்நேலியுடைய अनेक சிநேகிதர்கள், कुरनेलियुस की कई सारे मित्र அன்னைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார். उन दिन में परमेश्वर को ग्रहण किया है। இதற்காக யாரை கர்த்தர் அங்க ரெடி பண்ணா? इसके लिए प्रभु ने किसको तैयार की? பேதுருவை. पतरस को। பேதுருவை. पतरस को। பேதுரு சூழ்நிலை நீங்க பார்க்கும்போது पतरस की स्थिति को देखते हैं तो 10வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 10वीं आयत में பேதுரு அவன் மிகுந்த பசி அடைந்து சாப்பிட மனதா இருந்தார். वहां पर पतरस को बहुत भूख लगी और उसको कुछ खाना चाहता था, சாப்பாடு ரெடி ஆகல, लेकिन खाना तैयार नहीं थी। ஆனா அங்க ஒரு தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். लेकिन वरन वहां पर एक दर्शन को प्रभु ने दिखाया। அங்க பத்தர் பேதுருவை தயார்படுத்துகிறார். मतलब प्रभु परमेश्वर पतरस को तैयार करते थे। அவனுக்கு தேவையான சாப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்கல, वो उनको जरूरी था, वो चाहता था कुछ भोजन करें, ஆனா அதுக்கு மேலான ஒரு பெரிய ஊழியத்தை பாரத்தை கர்த்தர் அங்க கொடுத்து பேதுருவை எழுப்புகிறதை वो பார்க்கிறோம். जो चाहा वो भोजन पतरस को नहीं मिला, लेकिन उससे बढ़कर एक बहुत बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने उनको दर्शन में दिखाया और उसे पूरा किया। ஆமென். आमीन। ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் சந்திப்பதற்கு அனனியாவை கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். एक अकेला व्यक्ति को प्रभु उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति को और एक जन को प्रभु ने तैयार किया। சவுலை சந்திப்பதற்கு அனனியாவை ஏற்படுத்தினார். सவுल को प्रभु में लाने के लिए हनन्याह को तैयार किया। கொர்நேலியு குடும்பத்தை சந்திப்பதற்காக பேதுருவை ஆயத்தப்படுத்தினார். कुरनेलियुस परिवार को प्रभु में लाने के लिए पतरस को प्रभु ने तैयार की। இப்போ ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது, अब एक बहुत बड़ा झुंड है, ஒரு பெரிய ஜாதி, एक बहुत बड़ी जाति, அதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். वही इजराइल लोग। எகிப்துல 430 வருஷம் அவங்க அடிமையா இருக்கிறார்கள். मिस्र में 430 साल तक वो गुलामी में थे। இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவங்களை மீட்டு கொண்டு வர வேண்டும். इस गुलामीपन से उनको लेकर आना चाहिए। இதற்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுகிறது. इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। அதுக்காக தான் கர்த்தர் மோசேயை அங்க எழுப்புகிறார். इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। மோசே கர்த்தர் எழுப்புகிறார். मूसा को प्रभु ने खड़ा किया है। மோசே 40 வருஷம் அங்க பார்வோன் அரண்மனையில் இருக்கிறார். मूसा 40 साल तक उन्होंने फिरौन की महल में था। எல்லா கலைகளையும் பயிற்சிகளையும் அவர் மேற்கொண்டார். उन्हें हर एक कार्य में तेज हुआ था, ஆனா ஒண்ணும் அவருக்கு பிரயோஜனமாகவில்லை. लेकिन कुछ भी उनके प्रयोजन में नहीं लाई। அடுத்த 40 வருடம் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். अगला 40 साल तक उन्होंने भेड़ बकरी चराया, வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார். निर्जल जगह में। கர்த்தர் இப்ப அவரை உருவாக்குகிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर अभी मूसा को बना रहे हैं ஒரு தலைவராய், एक नेता के रूप में। லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை வழிநடத்துகிற ஒரு தலைவராய், लाखों लोगों को चलाने के लिए अगुवाई करने के लिए एक अगुवे के रूप में तैयार कर रहे थे। ஒரு பொறுமை உள்ள ஒரு மனிதனாய், एक बिल्कुल धीरज से भरा हुआ व्यक्ति के ஒரு समान, சாந்த குணம் உள்ள ஒரு மனிதனாய் बिल्कुल एक शांत जैसे रहने वाले के समान கர்த்தர் உருவாக்குறார். प्रभु ने मूसा को तैयार करी। 80 வயது ஆகுது. 80 साल हुआ। கரெக்டா அங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்க புலம்புறாங்க, அழுகுறாங்க.
அழுகிறார். वहाँ पर इजराइल लोग भी चिल्लाने लगे प्रभु की ओर. இந்த மோசேயை கொண்டு வருகிறார். यहाँ पर मूसा को प्रभु ने लेकर आया. மோசேஸ் வரமாட்டேன் எவ்வளவோ சாக்கு போக்கு சொல்றார். मूसा तो बहुत ही मना किया, मैं नहीं जाऊंगा और किसी को भेजे करके. ஆனா மோசேயை தான் கர்த்தர் வற்புறுத்தி கொண்டு வருகிறார். लेकिन मूसा को ही वहाँ पर प्रभु लेकर आए थे. कारण அங்கே ஜனங்களை மீட்கும்படியாக, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए. ஆபிரகாமோடு தான் பண்ணின உடன்படிக்கை தேவன் நினைவு கூர்த்ததனால், अब्राहम के साथ जो अपने वायदा किया है उस वायदाओं को पूरा करने के लिए. ஆமென் आमीन ஆமென். हालेलुया. உங்களை குடும்பத்தில் இருக்கிற अनेक பேர் शायद आपके परिवार में कई लोग ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்காங்க. एक गुलामी में हो सकते हैं, விட முடியாத காரியங்களை சிக்கி இருக்கலாம். जो छोड़ नहीं पाते हैं वैसे बातों में फंसे होते हैं. பல கட்டுகள் அவங்க கட்டி இருக்கலாம். कई बंधन में वो बांधे होते होंगे. பல தூரத்தில் இருக்கலாம். कई लोग दूर पे होते होंगे. லட்சக்கணக்கான மக்களா वो இருக்கலாம். लाखों लोग भी हो सकते हैं. 430 வருஷம் என்பது ஒரு பெரிய நீண்ட கால அடிமைத்தனத்தில் இருக்கலாம். 430 साल मतलब एक बहुत ही लंबे समय का गुलामीपन. அவங்க வெளியே வருது அவ்வளவு ஈஸியா கூட இல்லாம இருக்கலாம். वो बाहर आना इतनी आसान भी नहीं होता होगा. ஆனா கர்த்தர் ஒரு மோசேயை எழுப்பினது போல, लेकिन यहोवा परमेश्वर जिस तरीके से एक मूसा को खड़ा किया, கர்த்தர் மோசேயை இன்றைக்கு எழுப்புவாராக. आज प्रभु ऐसे मूसाओं को खड़ा करने पाए. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை சந்திப்பதற்காக एक மாத்திரமல்ல, अकेला व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं, ஒரு குடும்பத்தை சந்திப்பதற்காக மாத்திரமல்ல, केवल एक परिवार से मिलने के लिए नहीं, ஒரு பெரிய ஜாதியை சந்திப்பதற்காக, लेकिन एक बहुत बड़ी जाति को भी मिलने के लिए ஒரு மனிதனை கர்த்தர் एक ஏற்படுத்துகிறார். व्यक्ति को प्रभु खड़ा करते हैं. ஆமென் आमीन ஆமென் हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. ஏன் நாம் அந்த மனிதரா இருக்க கூடாது? क्यों हम वो व्यक्ति क्यों ना बन जाएं? ஏன் நாம் அனனியாவா இருக்க கூடாது? क्यों हम हनन्या नहीं बन जाएं? ஏன் நம்ம பேதுருவா இருக்க கூடாது? क्यों हम पतरस ना हो? ஏன் நாம் மோசேயா இருக்க கூடாது? क्यों हम मूसा ना हो? நம் மூலமாவும் கர்த்தர் அநேகருக்கு விடுதலை தர அவர் போதுமானவர். हमारे द्वारा ही प्रभु कई लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु तैयार है. இன்னொரு மனிதனை நாம் பார்க்க और போகிறோம். एक व्यक्ति के बारे में हम देखना चाहते हैं. அவர் யார் என்றால், वो कौन है? எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போஸ்தலர்களுக்கு 8 அதிகாரம். प्रेरितों के काम 8वीं अध्याय को और पलटें. அங்கு 26வது வசனத்தை வாசிக்கும். 26वीं आयत में, பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்புவை நோக்கி, நீ எழுந்து தெற்கே முகமாய் எருசலேமிலிருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போகிற வனாந்திர மார்க்கமாய் போ என்றார். फिर प्रभु की एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और जंगल में है. இங்கு பிலிப்பு என்பது தேவனுடைய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். यहाँ पर फिलिप्पुस परमेश्वर का चेला है. அவர் யூதயா சமரியா இப்படிப்பட்ட பட்டணங்கள்ல நல்ல ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். उन्होंने यहूदा और सामरी के शहरों में वो अच्छे से सेवकाई में कर रहे थे. 5வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 5वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं. பிலிப்பு சமரியாவில் ஒரு பட்டணத்துக்கு போய் அங்கு உள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான். பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களையும் ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவர்களை ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள். 8வது வசனத்துல அந்த பட்டணத்துல மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. और 5वें वचन में 8वें अध्याय का, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाया था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, और उस नगर में 8वीं वचन कहती है उस नगर में बड़ा आनंद हुआ. இப்போ இந்த பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகர் यहाँ पर फिलिप्पुस नामक एक सुसमाचारक जो है சமரியாவில ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். सामरी में बहुत बड़ा एक अच्छा सेवकाई को कर रहे थे. ஆனா 26ஆம் வசனத்துல, लेकिन 26वीं आयत में கர்த்தருடைய தூதன் இந்த பிலிப்புவை கிளப்புகிறார். நீ எந்திரி ஓடி போனுங்கிறாரு. यहाँ पर स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर फिलिप्पुस से कहा, तू उठो और दक्षिण की ओर जा करके वो कह रहे थे. அவசரப்படுத்துகிறார். वो जल्दीबाजी कर रहे थे. எந்திரி ஓடுனுங்கிறாரு. तू उठकर जा, भाग. அப்படி போய் யாரத்தான் மீட் பண்ண முடியா சொல்லுகிறாரு. वैसे भागकर किससे मिलने के लिए कह रहे हैं? 27ஆம் வசனத்துல, आगे वचन में, எத்தியோப்பியா தேசத்து ராஜஸ்ரீ கந்தேகு என்பவர்களுக்கு மந்திரி அங்கு ஒருத்தர் போய் கொண்டிருக்கிறாரு. और देखो खूश देश का एक मनुष्य आ रहा है जो खोजा है, और कुशियों की रानी खंदागे का मंत्री और खजांती है. இந்த மந்திரி எருசலேமிலிருந்து போய் கொண்டிருக்கிறாரு. ये मंत्री वो यरूशलेम से वापस जा रहा था. பைபிள் வாசிச்சிட்டு இருக்காரு. वो बाइबल पढ़ रहे थे. ஆனா பைபிள்ல வசனம் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. लेकिन एक भी वचन उनको समझ में नहीं आया. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை வாசிச்சிட்டு இருக்காரு. यशायाह नबी की किताब की ओर पढ़ रहे थे. ஆவியானவர் பிலிப்புட்ட சொல்றாரு, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहा, நீ போய் அந்த ரதத்தோட கூட சேர்ந்து கொள். तू दौड़कर उस रथ के साथ जोड़ो. இப்ப பிலிப்பு ஓடி போகிறார். अब फिलिप्पुस ने दौड़ रहे थे. அவர் பெரிய மந்திரிங்க. वो बहुत बड़ा मंत्री जा रहे हैं रथ में. ரதத்துல ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்காரு. वो रथ में बहुत ही तेजी से वो जा रहे हैं. இவர் பிலிப்பு ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட். फिलिप्पुस एक सुसमाचारक है. இவர் ஓடிட்டு தான் இருக்காரு.
ये दौड़ रहे हैं, ஆனா என்ன நடக்குது? लेकिन हुआ क्या? இவர் ஓடுனாலும் அந்த ரதத்தோட போய் சேர்ற அளவுக்கு ஆவியானவர் அங்கு பலப்படுத்துகிறார். वो ये दौड़ते क्यों ना हो, लेकिन रथ की समानता में दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को मदद करी। ஆமென். आमीन। அதாவது எப்பேற்பட்ட மனிதனை சந்திப்பதற்கு தேவன் எப்பேற்பட்ட கிரியைகளையும் அவர் செய்ய வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनसे मिलने के लिए यहोवा परमेश्वर कुछ भी कार्य करने के लिए वो तैयार होते हैं। யாரை சந்திப்பதற்கு தெரியுமா? किससे मिलने के लिए? வசனத்தை வாசிக்கிறார், यहाँ पर ये मंत्री वचन को पढ़ रहे हैं, ஆனா வசனம் புரிய மாட்டேங்குது. लेकिन वचन उनको समझ में नहीं आया। நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, कई लोग कहते हैं ना, நாங்க வசனம் வாசிக்கிறோம் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. हे पासवान हम तो वचन को पढ़ते हैं लेकिन कहाँ कुछ समझ आता। இதை விளக்குவதற்கு யாருமே இல்ல. इसे बताने के लिए कोई नहीं। இப்பயாவது கூகுள் இருக்கு, நிறைய இருக்குது, பார்க்கலாம். आजकल तो हमारे लिए गूगल है, कई चीजें हैं देखने के लिए, ஆனா அந்த நாட்கள் அது ஒண்ணுமே இல்லையே. लेकिन उन समय में कुछ भी नहीं था। இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் வசனம் வாசிட்டு ஒண்ணுமே புரியல பாஸ்டர். आज भी कई लोग वचन को पढ़कर कहते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा पास्टर। உண்மையாய் படிங்க, आप बिल्कुल सच्चाई से पढ़िएगा। வசனத்தை விளக்குவதற்காக தேவன் சில மனிதர்களை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார். इस वचन को आपको समझाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके लिए तैयार कर रखे हैं। இந்த மந்திரியை சந்திப்பதற்காகவும் தேவன் பிலிப்புவை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. इस मंत्री जी से मिलने के लिए भी प्रभु ने फिलिपुस को तैयार कर रखे हैं। பிலிப்பு ஓடி போய் अब फिलिपुस ने दौड़ा, கேக்குறாரு, நீ வாசிக்கிறது உங்களுக்கு புரியுதான்னு கேக்குறாரு. उनसे मंत्री जी से पूछा क्या आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आता है आपका? உடனே அந்த மந்திரி சொல்றாரு, तुरंत वो मंत्री जी ने कहा, ஒருவர் எனக்கு தெரிவிக்காவிட்டால் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொல்லுகிறார். यदि कोई मुझे ना बताए तो मुझे कैसा मालूम होगा? அதுக்கு அப்புறம் தான் மந்திரி சொல்றாரு, சரி சரி வா எங்க பக்கத்துல உட்காருங்கறாரு. तुरंत मंत्री जी ने फिलिपुस को बुलाया, आओ तुम भी इधर रथ में बैठ जाओ। இப்ப பாருங்க, इவர் சேர்ந்த அந்த நேரத்தை பாத்தீங்கன்னு வெச்சுங்களேன், जैसे वो दोनों मिलते थे, इस समय को देखते हैं तो இவர் சேர்ந்த நேரமும் ये जिन्होंने वहां जाकर पहुंचे थे वो समय, அந்த மந்திரி வாசிட்டு இருந்த வசனமும் वो मंत्री जी जो पढ़ रहे थे वो वचन भी ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நேர்த்தியான ஒரு நேரத்துல கர்த்தர் நடத்துகிறது நான் பார்க்க முடியுது. बिल्कुल सही समय की और प्रभु उन दोनों को चलाते हुए हम पाते हैं। அவர் வாசிக்கிற வசனம் ஏசாயா 53 அதிகாரத்துல இயேசுவுடைய பாடு மரணத்தை அவர் வாசிக்கிறார். यहाँ पर मंत्री जी ने यशायाह नबी 53 अध्याय का प्रभु यीशु मसीह की वो सारे क्रूस की उन कार्य को वो पढ़ रहे थे। இயேசுவுடைய கல்வாரியின் அந்த வசனத்தை, தீர்க்கதரிசன வசனத்தை அவர் வாசிட்டு இருக்கிறார். यीशु मसीह की कलवरी की वो सारे अनुभव को वहां पर भविष्यवाणी के वचन को पढ़ रहे थे, அது அவருக்கு புரியல. लेकिन उनको वो समझ में नहीं आया। இந்த வசனம், இந்த தீர்க்கதரிசன வசனம் எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுங்களா? ये भविष्यवाणी का वचन कितना मुख्य है। அந்த கரெக்டான சரியான நேரத்துல பிலிப்பை கொண்டு வந்து அங்க நிப்பாட்டிட்டார் ஆவியானவர். बिल्कुल ऐसे उचित समय पर प्रभु परमेश्वर ने फिलिपुस को वहां पर लेकर गया। இப்ப அந்த வசனத்துடைய அர்த்தத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பிலிப்பு விவரித்து சொல்லும்போது, अब उन वचन की आशीष को अर्थ को जब फिलिपुस विवरण से बता रहे थे तो உடனே அங்க மந்திரி ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். तुरंत ही मंत्री वहां पर बपतिस्मा पाते हुए हम देखते हैं। சரியான மனிதர், सही व्यक्ति, சரியான நேரம், सही समय पर சரியான வசனத்தை படிக்கும்போது, सही वचन को पढ़ते वक्त சரியான ஊழியக்காரரை கொண்டு வந்து சேர்த்து, बिल्कुल एक सही सेवक को वहां पर प्रभु ले आकर சரியான நேரத்துல அந்த வசனத்தை விளக்கி, सही समय पर उन वचन को उनको विवरण किया, அடுத்து சரியான நேரத்துல ஞானஸ்நானம் கொடுக்க முடியாது கர்த்தர் और கிருபை सही செய்தார். समय पर बपतिस्मा पाने के लिए भी यहोवा परमेश्वर ने उन्हें कृपा की। ஆமென். आमीन। ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் எப்படி அழகா நேர்த்தியா வழிநடத்துகிறார் பாருங்களேன். एक व्यक्ति को किस उत्तम रीति से उचित तरह से प्रभु ने अगुवाई करते हैं। இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல பல மந்திரிகள் இருக்கிறாங்க, आज भी हमारे देश में कई मंत्रियां होते हैं, ஆளுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், वो नेता में होते हैं உயர் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். और बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं। இவர்களை போய் சந்திப்பதற்கு इनसे मिलने के लिए கர்த்தர் பிலிப்புவாகிய நம்மை எழுப்புவாராக. प्रभु परमेश्वर फिलिपुस के जगह पर हम सबको खड़ा करें, அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் அளவிற்கு, उनको बपतिस्मा देने के लिए, அவரோடு கூட பக்கத்துல உட்கார்ந்து வசனத்தை விளக்கி சொல்லும் அளவிற்கு, उनके साथ बैठकर वचन को उनको बताने के लिए, அவர்கள் கூட உட்கார்ந்து கல்வாரின் ஆசீர்வாதத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக उनके साथ बैठकर कलवरी क्रूस की आशीषों को उनको बताने के लिए கர்த்தர் நம்மை நிறுத்துவாராக. प्रभु हम सबको खड़ा करेंगे। ஆவியானவர் நம்முடைய பலத்தை தருவார். पवित्र आत्मा हमें बल दे क्या? ஆமென். ஆமென். அவருக்குள்ள இருந்த அந்த மந்திரிக்குள்ள இருந்த சந்தேகத்தையும் குழப்பங்களையும் அங்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वहां पर उस मंत्री जी के अंदर जो भी कंफ्यूजन्स था, जो भी डाउट था, वो सारे संदेह को प्रभु ने वहां पर हटा लिया है। நம்முடைய குழப்பத்திற்கு பல கேள்விகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை கர்த்தர் தருவாராக. हमारी सारी कंफ्यूजन को, संदेह के प्रभु एक बिल्कुल एक ऐसे वहां पर रोकने के लिए एक कार्य को प्रभु करें। அது வனாந்திர மார்க்கமா இருக்கு. वो निर्जल जगह था, அங்கு கிடைப்பதற்கு, அங்கு வழி இருப்பதற்கு, உதவி செய்வதற்கு வழியே இல்லை. அங்கு
उस निर्जल जगह में कुछ मदद करने के लिए या मदद होने मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ஆனா அந்த வனாந்திரத்திலேயும் கர்த்தர் பிலிப்புவை தயார்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். लेकिन ऐसे वनांतर में भी प्रभु परमेश्वर ने फिलिप्पुस को तैयार कर रखे थे। அந்த தேவையான நேரத்தை கர்த்தர் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். उस जरूरत की समय को प्रति प्रभु जानते हैं। அதே தேவன் वही परमेश्वर கிருபை செய்வாராக. हमारे जीवन में भी अनुग्रह करने पाए। கடைசியாக நாம் பார்ப்போம். अंतिम में हम देखें 1 சாமுவேல் 18வது அதிகாரம் पहला सामुएल 18वें अध्याय को और पलटे। पहला सामुएल 18வது அதிகாரத்துல 18वें अध्याय में 1ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். पहला वचन से लेकर हम पढ़ते हैं। அவன் சவுலோட பேசி முடித்த பின்பு யோனத்தானுடைய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்மாவோடு ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது. யோனத்தான் தாவீதை தன் உயிரை போல சிநேகித்தான். जब वह साउल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि पहला सामुएल 18वें अध्याय का पहला आयत। जब वह साउल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। இங்க நாம் பார்க்கிறோம் यहाँ पर अब देखते हैं தாவீதுடைய ஆத்மாவும் யோனத்தானுடைய ஆத்மாவும் இசைந்து விட்டது. दाऊद और योनातान की प्राण मिल गया है। தாவீது யாரு, யோனத்தான் யாரு? दाऊद कौन और योनातान कौन है? யோனத்தான் ராஜாவுடைய பையன். योनातान राजा का बेटा है। அவன் ஒரு ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கிற தாவீதோட கூட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டான். वो एक भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद के साथ एक दोस्ती बन गया। ரெண்டு பேரும் அவ்வளவாய் உயிருக்கு உயிராய் சிநேகிக்கிறார்கள். दोनों इतना एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखते थे। 3ஆம் வசனத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொள்கிறார்கள். तीसरा वचन में वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक वाचा बांध ली। 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது चौथा आयत में யோனத்தான் போர்த்து கொண்டிருந்த சால்வையை கழற்றி அதையும் தன் வஸ்திரத்தையும் தன் பட்டயத்தையும் தன் வில்லையும் தன் கச்சையும் கூட தாவீதுக்கு கொடுத்தான். और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दी गई। आमेन आमेन। யோனத்தான் தாவீதுடைய பையன். योनातान साउल राजा का बेटा है। சவுலுக்கு அப்புறம் யோனத்தான் தான் அடுத்த ராஜாவாய் ஆக வேண்டும். साउल के बाद अब अगला राजा योनातान को ही बनना चाहिए। இந்த யோனத்தான் யார்ட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க பொதுவா? लेकिन योनातान वैसे ही वाक्य में योनातान किससे ज्यादा मित्र बनना चाहिए? ராஜாவுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மந்திரி பிள்ளைகளோடு மற்ற ராஜாவோட பிள்ளைகளோடு தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பார்கள். एक राजाओं के बेटे से और राजाओं के बेटे से या मंत्रियों के बेटे से ही उनको फ्रेंडशिप करना चाहिए था। அவர் தான் அடுத்த ராஜாவா ஆக போறான் யோனத்தான். क्योंकि वो अगला स्थान में पिता के बाद वही राजा बनने वाला है। ஆனா இந்த யோனத்தான் लेकिन ये योनातान जो है ஒரு ஆடு மேய்க்கிற தாவீதை சிநேகித்தான். एक चरवाहा दाऊद के साथ अपना फ्रेंडशिप रखा। தன்னுடைய நிறைய கிஃப்டை அங்க தாவீதுக்கு கொடுக்கிறார். अपने सारे तोहफाओं को दाऊद के पास योनातान ने देता है। இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுங்களா? ये सारी बातें क्या के लिए? கர்த்தர் அங்க யோனத்தான் எதுக்கு தெரியுங்களா எழுப்புகிறார்? वहां पर योनातान को प्रभु ने क्यों इस तरह करे हैं? இந்த தாவீது அரண்மனைக்குள்ள வர வேண்டும். अब ये दाऊद उस राजमहल में जाना चाहिए। இந்த தாவீது அடுத்த ராஜாவாய் ஆக வேண்டும். ये दाऊद को अभी अगला राजा होना चाहिए। இதற்காக தேவன் யோனத்தானை அங்க ஏற்படுத்துகிறார். इसीलिए वहां पर प्रभु योनातान को तैयार करते थे। ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏணி வச்சாலும் எட்டாது. ये दोनों व्यक्तियों को कोई लेन देन नहीं है। ஆனாலும் கர்த்தர் அங்க யோனத்தானுடைய இருதயத்தை அவருடைய சிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर योनातान के दिल को सोचों को बदल डाला है। ஆமென் आमीन। அப்ப இந்த யோனத்தான் தாவீது மேல அவ்வளவு அக்கறை உள்ளவராய் மாறப்பிச்சிட்டார் தேவன். योनातान को प्रभु ऐसा दिल दे दिया कि ताकि वे दाऊद के बारे में तरस खाएं, दाऊद के प्रति बहुत सारा प्रेम करें। ईवन தாவீதுடைய பேரண்ட்ஸோ தாவீதுடைய பிரதர்ஸ் கூட தாவீதுக்கு இவ்வளவு மரியாதையோ அன்போ கருணையோ காட்டினதே இல்ல. यहाँ तक कि दाऊद की माता पिता क्यों ना हो या उनकी भाई बहन क्यों ना हो, वे लोग भी दाऊद के पास इतना ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। इतने गिफ्ट எல்லாம் கொடுத்தது या கிடையாது. इतना तोहफा भी नहीं दिया करते थे। ஆனா இந்த யோனத்தானை கொடுக்கும்படியாய் அவன் இருதயத்தை கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். लेकिन योनातान को दिल को प्रभु ने इस तरह बदल डाला ताकि योनातान दाऊद को ऐसे सारे कार्य को दे सके। ஆமென் आमीन। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நம்முடைய வாழ்க்கையில
அக்கறை கொள்வதற்காக தேவன் சில மனிதர்களை ஏற்படுத்துவாங்க. हमारे जीवन में हमें ख्याल रखने के लिए, हमारे प्रति तरस खाने के लिए कुछ लोगों को प्रभु तैयार करते हैं. தேவனுடைய திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு, यहोवा की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए, தேவனுடைய திட்டத்தை நம்ம செயல்படுத்துவதற்கு முடியாம இருக்கிற நேரத்துல, जब हमारे लिए नहीं हो पाता परमेश्वर की योजनाओं को किस तरह पूरी करें करके जब हमें नहीं पता होता, அப்ப அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்மளை கொண்டு போய் நிப்பாட்டுவதற்கு, अगले कदम में हमें ले जाने के लिए கர்த்தர் யோனத்தானை நம்முடைய வாழ்க்கையில எழுப்புவார். यहोवा परमेश्वर योनातान के समान लोगों को हमारे जीवन में खड़ा करेंगे. அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு எந்த சம்பந்தமே இருக்காது. उनको और हमारे बीच में कोई लेन देन, कोई संबंध नहीं होती है. ஆனாலும் கர்த்தர் சம்பந்தம் படுத்துவார். लेकिन प्रभु हमारे बीचों में संबंध को लेकर आएंगे, அவங்க நம்மை நேசிக்க முடியாய் வைப்பார். ताकि वे लोग हमसे प्यार करने पाए. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய லைஃபை குறித்து, நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்து அவர்கள் அக்கறை கொள்வர்களாய் கர்த்தர் அவங்க இருதயத்தை மாற்றுவார். उन लोगों के हृदय को इस तरह प्रभु बदल डालेंगे ताकि वे हमारे जीवन के प्रति, परिवार के प्रति वो ख्याल रखें, चिंता करें. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இது கர்த்தர் செய்த செயலாய் ये यहोवा की और की कार्य है. இதற்காக தான் தேவன் யோனத்தானை அங்க ஏற்படுத்தி இருக்கிறதை நாம் इसीलिए பார்க்கிறோம். वहां पर योनातान को प्रभु ने खड़ा किया है. ஆமென். ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் செய்வார். आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा कार्य करेंगे. ஒருவேளை உங்க குடும்பத்துல உங்களை முன்னேற்றுவதற்கு உங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் தயாரா இல்லாம இருக்கலாம். शायद आपके परिवार में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में एक बढ़ोतरी को लाने के लिए आपके परिवार वाले साथ नहीं देते होंगे. ஆனால் தாவீதுக்கு கர்த்தர் எப்படி யோனத்தானை எழுப்பினது போல, लेकिन जिस तरह दाऊद के लिए परमेश्वर योनातान को खड़ा किया, உங்களுடைய லைஃப்ல, आपके जीवन में, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए, உங்க தேவனுடைய திட்டத்தை நீங்க செய்வதற்கு, परमेश्वर की योजना को आप करने के लिए, உங்களை உயர்த்தும்படியாய் आपको ऊंचा करने के ஒரு लिए சில நல்ல மனிதர்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார். कुछ अच्छे व्यक्तियों को आपके जीवन में प्रभु लेकर அதை आएंगे. நீங்க நினைச்சு பார்க்காத இடத்துல இருந்து கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார். यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं कर सकते हैं वैसे स्थान से प्रभु लोगों को लेकर आएंगे. அதுதான் கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிற வழி. यही परमेश्वर का राह है. ஆமென். ஆமென். அதுதான் உங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க போறீங்க. यही अब अगला खत्म पे जाने वाले के रास्ता है. ஆனா நம்ம யோனத்தான் மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது, அவரை அனுப்பின தேவன் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது அவசியமா இருக்கிறது. लेकिन अवश्य यह है कि हमें योनातान के ऊपर नहीं, वरन योनातान को जिसने भेजा उस परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए. ஆமென். आमीन. ஆக மொத்தம் நீங்க வேதத்துல நீங்க பார்க்கும்போது तो हम सारे बाइबल में देखते हैं तो கர்த்தர் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவர் மிகுந்த அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हर एक के जीवन के प्रति बहुत ही ख्याल करते हैं. ஒரு மோசமான சவுலை சந்திப்பதனாலும் சரி, एक दुष्ट व्यक्ति साउल से मिलने के लिए क्यों ना हो, ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி கொர்நேலியுடைய ஃபேமிலியை சந்திப்பதனாலும் சரி, या एक अधिकारी कोर्नेलियस था उनसे, उनके परिवार को मिलने के लिए क्यों ना हो, லட்சக்கணக்கான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சந்திச்சு அவனை வெளியே கொண்டு வருவதற்கும் சரி, या लाखों इजराइल लोगों को उनसे मिलकर उन्हें बाहर ले आने के लिए क्यों ना हो, வேதத்தை படித்து ஒண்ணுமே புரியலையே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த மந்திரியை சந்திப்பதற்கும் சரி, या बाइबल को पढ़कर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा करके चिंतित करने वाले उस मंत्री जी जैसे क्यों ना हो, ஆடுக்கு பின்னாடி போய் கொண்டிருந்த தாவீதை உயர்த்துவதற்கும் சரி, या भेड़ बकरियों के पीछे गया उस दाऊद को ऊंचा करने के लिए भी क्यों ना हो, இவங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதற்கு தேவன் ஒரு சில காரியங்களை, மனிதர்களை அவர் சரியான நேரத்தில் ஏற்படுத்தி வைத்தது போல इन सारे लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रभु ने तैयार किया. इसी तरह உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும், आपके जीवन में भी, உங்க குடும்பத்தின் காரியத்தில், आपके परिवार की बातों में भी, ஆசீர்வாதத்திற்காக, आशीषित के लिए, நன்மைக்காக, भलाई के लिए, உயர்வுக்காக, ऊंचेपन के लिए, கர்த்தருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக यहोवा परमेश्वर की अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए ஏற்ற நேரத்தில் उत्तम समय पर, அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்த பண்ணி வைத்திருக்கிறார். सुंदर समय पर प्रभु सब कुछ आपके लिए तैयार करते हैं. உங்களுடைய ஜெபங்களை அவர் கேட்டுட்டு இருக்கிறார். आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहे உங்களுடைய हैं, விண்ணப்பங்களை கேட்டுட்டு இருக்கிறார். आपकी विनतियों को सुन रहे हैं. சவுல் போல கொடுமையா இருக்கலாம், या साउल के समान कितना भी बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, பெரிய ஃபேமிலி, அவங்க ஃபேமிலி பரவாயில்ல, या आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार क्यों ना हो, பல நாட்களா அந்த அடிப்படைத்தனத்தில் இருக்கீங்களா பரவாயில்ல, या कई सालों से उस आधीनता में आप है क्यों ना हो, பைபிள் வாசிக்க முடியல, ஒண்ணுமே புரியல, குழப்பமா இருக்கு பரவாயில்ல, या बाइबल पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं. கர்த்தருடைய திட்டத்தை என்னால செயல்படுத்த முடியல, நான் ஆடு மேய்க்கிறேன், சாதாரண குடும்பத்துல வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேனே பரவாயில்ல, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक साधारण परिवार से आया हूं,
कोई बात नहीं। கர்த்தர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கார். प्रभु हमारे लिए सब कुछ तैयार कर कर ஏற்ற நேரத்தில் அவர் செய்கிற வல்லமையுள்ளவராய் सुंदर समय पर वो पूरा करेंगे। வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை इस ஆசீர்வதிப்பார். वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, भला परमेश्वर, உங்களுடைய வழிகளுக்காக நன்றி. तेरी राह के लिए धन्यवाद। உமக்கு காத்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீங்க ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஒவ்வொரு அதிசயமான நன்மைகளுக்காக ஆயத்தத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். जो कोई तेरे बाट जोते हैं खुदावन, उन सब के लिए आपने जो तैयार कर कर रखा है, हर एक मार्ग के लिए, अद्भुत कामों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। நிச்சயமா எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீ மிகுந்த அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறதுக்காக நன்றி. प्रभु हमारे जीवन में भी आप बहुत ही हमारे प्रति ख्याल रखते हैं, हमारे प्रति चिंता करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய போகிற ஒவ்வொரு நன்மைக்காக, எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற எல்லா நல்ல மனிதர்களுக்காக, தேவ மனிதர்களுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमारे जीवन में आप जो करने के लिए रखे हैं, हर एक योजनाओं के लिए, जो हर एक व्यक्तियों को आपने तैयार कर कर रखा है, उन भले व्यक्तियों के लिए, मनुष्य के लिए खुदावन हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। நாங்கள் ஒரு நாளும் அந்த மனிதரை அல்ல, அந்த மனிதனை அனுப்பின உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவராய் இருக்க. हम कभी भी उन व्यक्तियों के ऊपर नहीं, वरन खुदावन उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जिसने भेजा परमेश्वर, आपके ऊपर हम विश्वास करने के लिए मदद कर रहा अच्छा। எங்களுக்கு கிருபை செய்து हम पर अनुग्रह कर। எங்களை ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। எல்லா தீங்குக்கும் கொரோனா வைரஸுக்கும் எங்களை விலக்கி பாதுகாத்து கொண்டதுக்காக நன்றி சொல்லு. हर एक बुराइयों के लिए, कोरोना वायरस को प्रभु हमें बचाकर आप सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। ஆசீர்வதி. आशीष कर। மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு நாமத்தினால எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம், தாழ்த்துகிறோம். இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको दीन करते हैं खुदावन। आमीन आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். यो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। Thank you. God bless you. God bless you all. आमीन।